आषाढ़ तपंदा तिस लगे। हाड़ द्वारा कथन करते ने कि उसनों हाड़ दा महीना दुखदाई लगता है। हर ना हो ना जिन्ना पास, जिन्ना पास हरिपति नहीं है। बाहरले पति का नित मर के तुरे जा रहे ने। काल तपाउंदा है। एक अकाल पुरख पति ही सदा रहन वाला है। अकाल मूरत वर पाया विनाशी, ना कदे मरे ना जाया। ਜਿਹੜੀਆਂ जीव रूप इस्त्रियां प्रभु पति तो विछड़ियां ने, उन्होंने विछोड़े दे दुख करके कोई चीज़ चंगी नहीं लगती है। चाननी रात दीयां किरणां जो सब नूं ठंडियां लगदियां, पर जिन्हां पास हरी रूप पति नहीं, उन्हां विछोड़े वालियां नूं तिखे तरह तीरां दीयां तरह लगदियां। वो है तां सर्वदा आत्मा, तू हिरदे गुप्त वसै दिन राती। सारे हिरदियां च वस रहा, पर असी मनमुख तेरा भाव न बुझे गवारी। बेसमझ वाहिगुरू दे स्वरूप नूं समझदे नहीं आ। ना प्राप्त होने करके दुखी रहिंदे हाँ। हिरदा तपदा रहिंदा हाड़ दे महीने दी दोपहर तरह। जिन्ने मर्जी एसी कमरे होण, बंदा बुड़क बुड़क के उठदा, तड़फी जांदा, मन अशांत है। फरीदा चिंत खडोला वाण दुख। चिंता एक मंजी बनी हुई है जिते असीं लम्मे पए रहिंदे आ, सुत्ते पिया भी चिंता विच। ते जिहड़ा दुख है एक वाण दी तरह उहदे नाल बुनिया होया खटोला, खाट। बिरह विछावण लेप, जिहड़ा विछोड़ा पिया रब नालों, ते असीं रब तो विछड़ के तृष्णा दे विच, ईरखा दे विच, लोभ लालच दे विच दुखियां। ये थले तलाई विछाई हुई है। एहो हमारा जीवन तू साहिब सच्चे वेख। ये मेरे सच्चे मालका, ये तू साडा जीवन वेख, असीं बड़े दुखी हैं तेरे तो विछड़ के। विछोड़ा सुने दुख बिन डटे मरियोद, बाज प्यारे अपने बिरही ना तेरी रोद। तो ऐसा जो वाहिगुरू पति है, हाड़ दे महीने विच वो तपदे हन उहदे तो विछड़ के। जग जीवन पुरख त्याग कै। जो सारे जगत का जीवन रूप है, जिस तो बिना मरना हुंदा है। जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी, तब कोई करो दिखा बखियाना। जिहदी चेतन सत्ता नाल सारी क्रिया हो रही है। जी जन तेरे धारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। ऐसा जो सारे जगत का जीवन रूप है, जिहड़ा प्रारब्ध रूप चेतन सत्ता रूप डोरी सबना दी आपदे हथ विच रखदा। सारे जीव उहदे ही बनाए ने। ते इन्हां बंदियां तो भला की मंगना। वेखो पशु पशुआं तो नहीं मंगते, पंछी पंछियां तो नहीं मंगते। वो परमेश्वर सबना नूं दे रहा है, साडा भरोसा ही नहीं बजदा। जान को देत अजान को देत, जमीन को देत जमान को दे है। काहे को डोलत है तुमरी शुद्ध, सुंदर श्री पद्मा बदले है। ये मूर्ख जीव जगत के जीवन रूप अकाल पुरख वाहिगुरू दाते नूं छड्ड के मानस संधि आस, मनुख की आस रखता है। सतगुर साहिब छड्ड के मनमुख होए बंदे दा बंदा। भाई गुरदास जी सच दा तार विसार के मंगतियां नूं मंगण जाई, मंगदियां कोलों हथ अड्ड के मंगदा है। मानो की टेक मृथी सब जान, दीवन कोई कै भगवान। जिसका दिया रह अगाए, बहुर न तृष्णा लागे आए। जो मनुख के संबंधी आदਿਕ प्यारे, जिन्हां तो असीं आस रखते हैं ते सानू कुछ देणगे, ये सब मतलब दे भाईवाल ने। जो संसार है के कुटुंब मित्र भाई दीसे मन मेरे, ते सब अपने सुआए मिलासा। जित दिन उनका सुआओ होए ना आवे, तित दिन नेड़े को ना टुकासा। सुआओ नाम है मतलब दा, प्रयोजन दा। जिन्ना चिर किसी तुहाडे नाल मतलब है, उन्ना चिर तां मिठे प्यारे रहणगे। जद मतलब हल हो गया, तू कौन दे मैं कौन। मनमुखा केरी दोस्ती, माया का शर्मा दे सब पैसे दा संबंध है। वेखदियां ही भज जान, कदे ना पायन बंद। जिचर पहनण खामने, तिचर रखण गंढ। जिन्ना चिर टी पार्टियां दिंदे रहो, उन्ना चिर तां बिना बुलाई रिश्तेदार बनते ने। तू मेरी मासी दे पिंड दा, मैं तेरे मामे दा पुत्त लगदा, इस तरह उस तरह। एवें ही कईयां दा सुभाਅ ही हुंदा। तेरा इलाका किहड़ा, मैं भी उस इलाके दा ही हां।
ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਭੈਣ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਭੂਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੂਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਕਿਛ ਨਾ ਹੋਵਈ ਤਿਤ ਦਿਨ ਬੋਲਣ ਗੰਧ, ਉਦੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਅਮੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਝੂਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸਗੀ ਮਾਂ ਉਹੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸਗੀ ਭੈਣ ਹੀ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗਾ ਭਰਾ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਝੂਠ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਦੁਈਐ ਭਾਏ ਵਿਗੁਚੀਐ, ਇਹ ਜੀਵ ਦਵੈਤ ਭਾਅ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਪੈਸੇ 'ਚ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰੂਗਾ। ਆਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਬ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੀਵ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ, ਸੰਪੈ ਕੋ ਈਸ਼ਰ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਸੰਪੈ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਮਾਇਆ 'ਚ ਜਾਂ ਦਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਦਵੈਤ ਹੈ। ਰੱਬ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲ ਪਈ ਸੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹੁਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਖੱਤ ਚਲਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ, ਬੈ ਲਿਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ, ਤੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੱਢਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੀਜੇ ਤਾਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੇ ਲੋੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਬਜੌਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਰੀਦਾ ਲੋੜਾ ਦਾਖ ਬਜੌਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ, ਹੰਡਾ ਉਨ ਕਤਾਈਂਦਾ ਪੈਦਾ ਲੋੜਾ ਪੱਟ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ 10ਵੀਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਜੈ ਸੁਰ ਹੈ ਭੀਖਿਆ ਖਾਏ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅਜੈ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਲਿੱਧ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਦੀਆਂ ਪੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਜਦ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੂ ਸੋ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਆਪ ਉਹਨੇ ਮਰਵਾਈਆਂ, ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰੋ, ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ, ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ। ਤੋ ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਮਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੀਰ। ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਿੰਘਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਝੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੇਖੋ ਰੋਂਦਾ ਮਰਿਆ, ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦਾ ਮਰਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਚੰਦੂ ਵੇਖੋ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਟੁਕਰੇ ਤੇ ਆਨਾ ਆਨਾ ਟਕਾ ਟਕਾ ਮੰਗਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਹੀ ਖੁਰਪੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜਣ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਰੇਤ ਪਵਾਈ। ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਔਕਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦਾ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਥੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ
ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ, ਵਿਣ ਕਲਮ ਮਸਵਾਣੀ ਰੈਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ। ਉਮਰ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਉੱਠ ਚਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਰਸੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਕਾਰ ਖਰੀਦਦਿਆਂ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮਰ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੰਦਾ ਵੇਂਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਓਹੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸਲੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਕਾਂ ਹੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਜਿੰਦ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕੁਛ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥੀ ਗਮਨ ਅਕੇਲਾ। ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਕਥਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਰੂਹ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਨਸੈਨ ਮਰਨ ਲੱਗਾ। ਤਾਨਸੈਨ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਬਾਬੀ ਗੰਧਰਵ ਸੀਗਾ ਰਾਗੀ। ਇਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਗਵਈਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੁੱਕ ਠੁੱਕ ਠਾ ਠਾ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਪੀਕਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ 10-10 15-15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ ਸਟੇਜ 'ਤੇ। ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਠੁੱਕ ਠੁੱਕ ਠਾ ਠਾ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੁਗਾੜ ਲੜਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਲਾਂਗੇ ਸੁੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਜਦ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ ਪਛਤਾਪ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਮਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਲੱਗੀ ਰਹੇ। ਬਿਨ ਮਿਲਵੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਤੋਖਾ, ਏਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਜੀ 'ਚ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤਮੰਨਾ ਰਹੇ। ਦਰਸ਼ਨ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚਾਹ ਲੱਗੀ ਰਹੇ ਕਿ ਕਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਤਵਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਮੀਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀ ਵੀ ਜਾਓ। ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਛੱਟੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਾਸਾ ਕਿਤੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ 1000 ਵਾਰ ਜਾਣ, 1000 ਵਾਰ ਨਹਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਸੀ ਨਹਾ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖੋ ਕਈ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੁਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇੱਕ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਭਿਨਵੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਕੰਘਾ ਕਿਤੇ ਦਸਤਾਰ ਕਿਤੇ। ਕਿਉਂ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰਪੁਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰਪੁਰ ਤਿਆਰ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਦਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸਾਈਕਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ। ਬਲਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖਣ, ਨਾਲੇ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਨਾਲੇ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗੇ। ਤੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੇਧਿਆਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ। ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੇਟੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਤਾ, ਸੰਪਟ ਪਾਠ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿਣ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਣ, ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਤਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਆਪ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ। ਨਾਨਕਸਰ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਆਵੇ 100 ਵਾਰ ਆਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਵੇ, ਬੈਠੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਥਨ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਾਕੂ ਰੁਲਣਾ, ਕਹੀਏ ਕਿੱਥੇ ਬੈਣ, ਨਾਨਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਆ, ਹਰ ਸੁਰਜਨ ਦੇਖਾ ਨੈਣ। ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੈ, ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤਪਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਚਰਨ ਵਸੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨਗੀ, ਅੱਗੇ ਦੋ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੈ, ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।